ద్వాపర యుగంలో రాధాకృష్ణుల ప్రేమామృత ప్రవాహ సీమగా ఆత్మ పరమాత్మల అనురాగ అనుసంధానంగా వెల్లివిరిసిన బృందావనం కలియుగంలో వితంతువుల వెతల విషాదగాథగా మారిపోయింది. ఎదురొస్తే అపశకునం, వేడుకలకు అశుభం. బృందావనం వితంతువుల మయమైపోయింది. దాదాపు 400 ఏళ్లుగా ఏలుబడిలో ఉన్న ఓ అనాచారం. వితంతువులు ప్రాపంచిక సుఖాలకు, శుభ కార్యక్రమాలకు, పండుగలకు, పంచవర్ణాలకు దూరంగా ఉండాలనే ఓ అనాగరికమైన కట్టుబాటు. ఈ కట్టుబాటును కట్టలు తెంచేలా దానికి వేదికగా మారింది గోపీనాథ్ ఆలయం. వృందావన్లోని గోపీనాథ్ ఆలయం ఈ కట్టుబాట్లను తెంచే దిశగా వాటికి వేదికై నిలిచింది. అయితే ఈ బృందావన్లో ఎన్నో వేల మంది వితంతువులు ఇక్కడ ఆశ్రయాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ కట్టుబాట్లు తెంచడానికంటే ముందుగా వాళ్ల జీవన పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది, కట్టుబాట్లను అధిగమించిన తర్వాత వాళ్ల జీవన పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకుందాం. బృందావన్లోని ప్రతి వీధిలో మనకి ఈ విడో మదర్స్ కి ఆశ్రయం ఇచ్చే ఆశ్రమాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం మనం ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్లే దారిలో ఉన్నాం. మరి అక్కడ ఉన్న విడో మదర్స్ తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం, రండి. అమ్మా నమస్కార్. ప్రస్తుతం మనం బృందావన్కి సంబంధించిన ఒక విడో మదర్స్కి సంబంధించిన ఆశ్రమంలో ఉన్నాం. ఇక్కడ చాలా మంది విడో మదర్స్ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ ప్రీవియస్ లైఫ్ గురించి, ఇక్కడ ఆశ్రమంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ గురించి అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం. మరి వాళ్ళంతా కూడా మనకు ఆ విషయాలు తెలియచేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. अम्मा आपका नाम बोलिए. मेरा नाम लक्की चट्टराज. कहाँ से आए आप? हम बंगला से आए, कलकत्ता। हाँ। अच्छा, बंगला से आके यहाँ पे हिंदी सीखे आप? नहीं, हम पहले से थोड़ा थोड़ा जानता था. अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे बंगला में? बिहाला. बिहाला. हाँ. अच्छा, आपकी पति कब गुजरे अम्मा? गुजरे तो 32-33 साल हो गया. हो गया. अच्छा, कैसा था आपका परिवार? परिवार ससुराल का, हाँ, ससुराल का जो था सब अच्छा था, कोई भी नहीं, लेकिन पति मेरा ठीक नहीं था. पति ठीक नहीं था. अच्छा, क्यों? तो वो बहुत ड्रिंक्स करता था और लड़ाई करता था सबके साथ, परिवार के साथ, मेरा साथ, माँ के साथ. तो माँ तो गुजर गया. तो फिर माँ, हमारा शादी के बाद 5-7 साल बाद माँ भी गुजर गया. तो कोई नहीं था, माने लड़ाई करने के किसके साथ करेगी. तो सबको साथ, भैया भाभी ये लोग को साथ भी लड़ाई करता था. किसी को साथ ऐसी भी जहाँ पर किरिया में रहती थी वहाँ पे भी लड़ाई करती थी. आपके नाम क्या है? मेरा नाम रोहिणी शुक्ला है. अच्छा, रोहिणी शुक्ला जी, मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ और सीतापुर वो नेम सारण से आई हूँ. अच्छा, एक आप तो विधवाओं को कैसे ट्रीट करते थे पहले आश्रम में आने के पहले? मेरे यहाँ विधवाओं को एक अभिशाप मानते थे, उनको दोषी समझते थे. ये अभागन है, मनहूस है, ये समझ करके उनको क्या कहते थे कि ये सामने ना आ जाए, कोई रंगीन वस्त्र न पहन सके. ये सामने आ जाएगी तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, अशुभ हो जाएगा, अमंगल होगा. ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए. मेरे घर में अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है तो इसको पहले छुपा दो, वहाँ से चली जाओ. बेचारी विधवाएं रो करके जो सुख, खुद भी उसकी चाहे भाभी हो, चाहे उसकी माँ हो, क्यों ना उसकी बहन सगी हो, क्यों ना उसकी बेटी हो, लेकिन वो शुभ कार्य में बेचारी नहीं बैठाई जाती. वहाँ से हट जाओ बिना कहे. अगर नहीं हो समझ आई, भूल से बैठी रही तो दूसरी आकर के आए हटिए हटिए, यहाँ से जाइए, आप जाइए, यहाँ शुभ कार्य होने वाला है. वहाँ से उनको हटा देती बेचारी. वो चली जाती. अलग वो देख नहीं सकती थी कि मेरे भाई का अच्छा सा बहू ले आ रहे हैं, बाजा बज रहे हैं, आरती हो रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, गीत
हो रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, कुछ नहीं देख सकती, उनको छुपा दो। बहुत गलत बोलते, अगर मंदिर भी जाते तो उनको साथ नहीं ले जाते, कहते तू पीछे पीछे आना। और सुहागिन अपने पति के साथ या साथ में सहेलियों के साथ चली जाती, बातें करती, हंसती गाती, और साथ में बैठकर उसको पूजा नहीं करने देते। सब सुहागिनें पहले पूजा कर लेती, उसके बाद जब वो हट जाती, भगवान से विनय प्रार्थना, आरती, भजन, पूजन करके तब वो बेचारी विधवाएं जाती मंदिर को। उनको साथ में ना ले जाते ना ले आते, उनसे बहुत मतलब दुखी रहने को। अगर वो हंसती हैं तो हंसने की उनके इजाज़त नहीं है, हंसती हैं तो कौन देख रहा है, कैसे क्या है, ये हंसती क्यों हैं, इनका चरित्र गलत है, ये सब उनके ऊपर हाँ उनको दोष लगाया जाता था और उनके साथ में यही व्यवहार चलता रहा। तो इसी दुख के मारे वो सब बेचारी घर से छोड़ करके निकल पड़ी वहाँ से कि कैसे हमें यहाँ से इस दुख से निवारण कैसे होगा आखिर। మనతో పాటు ఇంకొక విడో మదర్ ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మా, आपका नाम बताइए. सुमित्रा विश्वास माँ सुमित्रा विश्वास. विश्वास। कहाँ से आए आप? हम भी आया उड़ीसा उड़ीसा। उड़ीसा। अच्छा, कैसी थी आप वहाँ पे? वहाँ तो मेरा माँ का पापा का घर है, वहाँ था मैं भी। अच्छा. जब मेरा पोती खत्म हुआ तब मेरा भाई वहाँ लेके आया। अच्छा. हाँ। पति कैसे गुजर गए आपका? पोती गुजर गया, वो डर गया जंगल। कैसे वो डरा? उत्तर प्रदेश में सरकार लिया हम लोग को, हाँ. तो वहाँ खेती बाड़ी दे दिया। हाँ. वहाँ वो शियल है ना, शियल जंगल में रहते, हाँ, हाँ. वो शियल देखने का बाद डर गया, ओ. तो पेट में उसको इतना साका बन गया, ओ. दर्द का। तो मैंने 1 महीने का 2 महीने का अंदर वो ख़त्म हुआ। ओ. लड़का मेरा एक लड़का था, हाँ. एक लड़की हुआ, एक लड़का। हाँ. लेकिन लड़का का बात उसको पापा खत्म हुआ। हाँ. जब लड़का खत्म हुआ, लड़का भी? हाँ, कैसा? लड़का को क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं था। अयो, हाँ. लेकिन वो उसको पापा, उसको बात 1 महीने का बाद उसको पापा भी आपके उम्र क्या थी तब? मेरा हाँ, पति गुजरने मेरा के टाइम में? उम्र तब सोच लिया 40 अच्छा. 45 ऐसे। अच्छा, 40-45, 40-45. हाँ. अच्छा. तब मेरा एक महीने का अंदर पोती भी खत्म हुआ, ओ. लड़का भी खत्म हुआ। मैं तो बहुत दुखी है माँ, बहुत दुखी। नहीं. एक ही लड़की है मेरा, अच्छा. वो भी कहाँ है वो दुखी। लड़की दिल्ली में रहती है. अच्छा. उसको बात माँ का घर से मैं दिल्ली आया थोड़ा झुग्गी में था, वो झुग्गी देखे आया लड़की को। वो मेरा दामाद भी खत्म। हाँ, दामाद भी कैसा वैसा? दामाद क्या हुआ पता ना है, लेकिन उसको 3 बच्चा है, एक लड़का 2 आपके बेटी को? हाँ. लेकिन लड़की भी वैसे दुखी, मैं भी दुखी। माँ क्या बोलूं तुम्हारा। नहीं, रोना मत अम्मा. अच्छा. मैं भी बहुत दुखी माँ, रोना मत. लेकिन यहाँ की होई किसी को मैं बोलते नहीं कुछ। ఒకనాడు రంగురంగుల దుస్తులతో అందాల గోపికలు నడయాడిన బృందావనం తెల్లదనంతో పేలవమైపోయింది. 100 ఏళ్ల నుంచి దేశంలో ఏ మూలలో ఉన్న వితంతువులను తన దరికి చేర్చుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఈ బృందావనంలోని ఆశ్రమాల్లో సుమారు 38,000 మంది వితంతువులు బితుకుబితుకుమంటూ ఉంటున్నారు. తెల్ల చీర, శిరోముండనం, ఒంటిపూట భోజనంతో ప్రకృతిలోని వివిధ రంగులకు దూరంగా సహజ కర్మలను త్యజించి అసహజ జీవన శైలిని పాటిస్తున్నారు. अम्मा, आपका नाम बताइए. मेरे नाम कोलेनपाल कोलेनपाल. पाल। अच्छा, कहाँ से आए आप? আমি বীরভূম থেকে এসেছি। वीरभूमि कहाँ है वो? সাঁইথিয়া বীরভূমে।
अच्छा यहाँ आके कितना साल हुआ? আমাদের খুবই দুঃখ। এখানে এসেছি প্রায় 12 বছর হলো। 12 साल। 2 साल? 12 साल। 12? हाँ। अच्छा 12 साल हो गए यहाँ आने पे। ओके। आपके पति कब गुजर गए? কি বলছে? স্বামী মারা গিয়েছে আমার যখন 40 বছর বয়স, তখন 40 वर्ष में। 40 সাল বয়সে স্বামী মারা গিয়েছে, পতি মারা গিয়েছে। कैसे मारा वो? কি বলছে? ক্যান্সার হয়েছিল, ओह লিভার ক্যান্সার। अच्छा। आपको बच्चे हैं? হ্যাঁ। क्या करते हो? আমার বাচ্চা हाँ। কি করবে, এই লাইনের কাজ। अच्छा इलेक्ट्रिशियन वर्क करते। अच्छा आपको देखभाल करते हो? দেখে কিন্তু অভাব খুব। एक ही बेटा है आपका? হ্যাঁ, একই লালা। अच्छा कहाँ है वो अब? বাড়িতে আছে। अच्छा आप क्यों उनके साथ नहीं रहे? হ্যাঁ, ওর সাথেই আছি, हाँ। ওর সাথেই আছি, কিন্তু ও নিজের জীবিকা করবে না আমার করবে? নিজের খাবার পরিবহন করবে না আমার খাবার পরিবহন করবে? পরের বাড়ি মুড়ি ভেজেছি, পরের বাড়ি মুড়ি ভাজতে হয়। 300 গ্রাম চাউল পেয়েছি, हाँ। আর 200 গ্রাম মুড়ি পেয়েছি। हाँ। তাই ছেলেদিকে দিয়ে हाँ। নিজে তো না খেয়ে থাকতে হয়েছে, নিজে তোর খানা পিনা হয় নাই। সেই দুঃখে বাড়িতে ছেলেরা করে খাক। আমি বৃন্দাবন এসে প্রথম পয়লা বৃন্দাবন এসে দেখলাম বৃন্দাবনে যাই হোক কিছু আছে। अच्छा मेरा नाम रतनिया दासी। मेरा जीवन का पहला कहानी, जो मेरा पिता माता मेरे 12 साल का उम्र में शादी दे दिया था। मैं 5 साल संसार किए हैं, इसके बाद कोई संसार नहीं किया है। इसके बाद संसार मेरे राजबिहारी को साथ में करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। सो मेरा जीवन बहुत दुख में गया है। मेरा जीवन इतना दुख में गया है जो बोल नहीं पाते हैं, बोलने से आंसू आ जाते हैं। जो ऐसा जीवन गए हैं जो बोलने से आंसू आते हैं, जो मैं जीवन में कभी सुख नहीं किए हैं, मेरे सुख मेरे राजबिहारी अब दे रहे हैं। ఈ వితంతువులు పొద్దున్నే సూర్యోదయం కాకముందే ఎవరికంటా పడకుండా, ఏ ఇంటికి ఎదురు పడకుండా బిక్కుబిక్కుమంటూ గంగా స్నానం చేసి ఆశ్రమం చేరాలి. ఇక భోజనం, భజన, మాటామంతి, కష్టం సుఖం అన్నీ ఆ ఆవరణలోనే, తోటి వితంతువులతోనే. 15 ఏళ్ల పసి పిల్లల నుంచి కాటికి కాళ్ళు చాపిన వృద్ధుల వరకు అందరూ కలిసే ఉంటారు. అందరిది ఒకే రకమైన జీవన విధానం. ఒకరిని చూస్తే ఒకరికి ఎక్కడలేని నిస్పృహ, నిర్లిప్తత. శాంతికి ప్రతిరూపం తెలుపు అంటారు. కానీ ఇక్కడ ప్రశాంతతను భగ్నం చేసే పాత్ర ఆ రంగుది. దుష్ట శిక్షణకు, శిష్ట రక్షణకు భగవంతుడు ఒక్కో యుగంలో ఒక్కో పేరుతో జన్మించాడు. ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడిగా పుట్టి దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ చేశాడు. పాపం పండినప్పుడు అతడు ఏదో రూపంలో వస్తాడు. మగమహారాజుల దురంతాల కోరలలో నలిగిపోతున్న, దురాచారాల పిశాచాల నీడలో మలిగిపోతున్న వితంతువుల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు పూయించడానికి 3 ఏళ్ల క్రితం సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ రూపంలో వచ్చాడు. ఈ నల్లనయ్య వితంతువులను వేధిస్తున్న దురాచారం తెల్లబోయేలా చేశాడు. వేల సంఖ్యలో ఉన్న వితంతువులకు అందరిలా హాయిగా ప్రకృతిలోని అన్ని వర్ణాలను ఆస్వాదిస్తూ జీవించే హక్కు ఉందని తెలియచెప్పాడు. 3 ఏళ్ల క్రితం హోలీ నాడు హోలీ హోలీరా హోలీ,
చెమ్మకేళిర హోలీ అంటూ ఆ వితంతువులు పాడుకునేలా చేసింది సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ. వితంతువుల మీద రంగులు చల్లింది. శూన్యంలో రంగుల వెలుగులు చూశారు అక్కడి స్త్రీమూర్తులు. ఆ ఇంద్రధనుసు వాళ్లకు కొత్త జీవితం మీద ఆశను పెంచింది. ఉక్కిరి బిక్కిరయ్యారు. బృందావనంలోని గోపీనాథుడితోనే హోలీ ఆడాలని ఆరాటపడ్డారు. बहुत अच्छा हुआ था, कपड़ा भी दिया, नया नया कपड़ा पहन के आओ होली खेलो, बहुत अच्छा लग रहा है। పసుపు, ఎరుపు, నలుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ, వంకాయ మొదలైన రంగుల పిచికారీలో తడిసి ముద్దయ్యారు. బృందావనం మళ్లీ కొత్త శోభను సంతరించుకుంది. ఆ వసంత కేళిలో కృష్ణుడితో ఆడి పాడి అలసిపోయారు. ఎవరి సంతోషాలను ఎవరు హరించగలరు? ఎవరూ ఎవరికి అశుభం కారు, అపశకునం ఊసేలేదు. పుట్టిన ప్రతి జీవి ప్రకృతి ఒడిలో పరవశించాల్సిందే, తాను అందరి జీవితాల్లో నిండాల్సిందే అన్న కృష్ణతత్వాన్ని బోధించడానికే వచ్చింది వసంతం. అందుకు నేటి బృందావనమే సాక్ష్యం. ఒక్క హోళీ పండుగే కాదు, ఇటీవల రాఖీ పండుగను కూడా ఎంతో వైభవంగా జరుపుకున్నారు. ఆ గోపీనాథుడి సాక్షిగా రక్షాబంధన్ కనుల పండుగగా జరిగింది. వారి ఆనందానికి అవధులు లేవు. మాటల కందని ఆ ఆనందాన్ని వనితా టీవీ సైతం ప్రత్యక్షంగా ఆస్వాదించింది. ప్రస్తుతం మనం మధురలోని బృందావన్లో ఉన్న గోపీనాథ్ ఆలయంలో ఉన్నాము. మరి ఇక్కడ ఎన్నో వేల మంది వితంతువులు ఎంతో వైభవంగా రక్షాబంధన పండుగని జరుపుకుంటున్నారు. మామూలుగా అయితే వితంతువులకు కనీసం ఆలయ ప్రవేశం కూడా లేని పక్షంలో అటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఒక పండుగను అందులోనూ ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకోవడం అనేది ఇక్కడ మాత్రమే జరుగుతున్న చర్యగా మనం అనుకోవచ్చు. అయితే దీనంతటికీ కారణం మనం ఒక సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అది సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్. వీళ్ళు పూనుకుని అంటే వితంతువుల్లోనూ ఒక మానసిక ఉల్లాసాన్ని తీసుకురావాలి, వాళ్లకు కూడా పండుగల్లో భాగస్వాములను చేయాలి, వాళ్లను కూడా ఆలయాల్లోకి ప్రవేశం కల్పించాలి అన్న ఉద్దేశంతో సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ సోషల్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ చర్యకు పూనుకోవడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళని ప్రతి పండుగలోనూ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ రక్షాబంధన పండుగతో పాటుగా ప్రతి పండుగను ఇకపై వితంతులతో జరుపుకునేలాగా వీళ్ళు ప్రణాళికలను చర్యలను తీసుకున్నట్టుగా మనం భావించవచ్చు. అయితే ఇంతకుముందు కూడా హోళీ పండుగను చాలా వైభవంగా జరుపుకున్నారు వీళ్ళు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా అంటే వాళ్ళతో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో జరుపుకునే వీలు లేని పక్షంలో ఇక్కడ ఇంతమంది ఇన్ని వేల మంది వితంతువులందరూ ఒక చోట చేరి కృష్ణుడి ముందు అంటే ఆ గోపీనాథుడినే వాళ్ళ అన్నలాగా భావించి ఆయనకి రాఖీ ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈ రాఖీ పండుగ జరుపుకోవడం అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అయితే ఇదంతా ఇప్పుడు చూస్తుంటే కనుక మీరు చూడవచ్చు ఎంతమంది ఇక్కడ ఎంత ఆనందోత్సాహాలతో ఉన్నారు, ఎంత ఆనందంగా ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నారో మీరంతా కూడా గమనించవచ్చు. చాలా ఆనందం ప్రతి ఒక్కరి మొహంలో మనం చూడొచ్చు. వాళ్ళ సంతోషానికి అవధులు లేవు. కుటుంబ సభ్యులతో జరుపుకునే వీలు లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ వితంతువులు ఇక్కడ ఎంతో ఆనందంగా ఇన్ని వేల మందితో ఇంతమందితో ఈ పండుగను ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు. వాళ్ళ సంతోషాలన్నీ కూడా వాళ్ళ ముఖాల్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇంత ఆనందంగా వాళ్ళు ఈ పండుగను జరుపుకోవడం కేవలం అది సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ వల్లనే సాధ్యమైంది అని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా చూస్తున్నారు కదా, వాళ్ళంతా కూడా ఎంత సంతోషంగా ఈ పండుగను జరుపుకుంటున్నది మనం చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం మనతో పాటు సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థాపకులు బృందేశ్వర్ పాఠక్ గారు ఉన్నారు. మరి వారిని అడిగి ఈ రక్షाबंधन कार्यक्रम ఇంత వైభవంగా జరగడానికి గల కారణాలను కలుపుకుందాం. आपको क्यों लगा कि इनसे राखी उत्सव मनाने के लिए? ये सारी माताएं जो हैं ये विधवाएं हैं और इनको राखी बांधने का मौका नहीं मिलता था. इनके जीवन में पति के मरने के बाद खुशी छिन गई थी
सादा कपड़ा पहनना, सादा खाना खाना, गाना नहीं, नाचना नहीं, कोई फंक्शन हो फैमिली में तो भाग नहीं लेना, वो अपशकुन माना जाता था। इसीलिए ये माताएं जो है इनको मौका मिला है, तो अब ये जो है ये लोग यहाँ करके अब खुशी मना रहे हैं। अब राखी बांधने का त्यौहार ये है कि भाई गारंटी देता है बहन को कि बहन को कुछ भी होगा तो भाई आगे आएगा, उसकी रक्षा करेगा। तो ये जो आप देख रही हैं यहाँ पर वो यह है कि इनको भरोसा है हम पर कि कुछ भी उनको होगा तो हमारे मदद में आएंगे, हमको मदद करेंगे, इसीलिए इतनी भीड़ है। अच्छा, బృందావనంలో నేడు ఆశ్రమాల్లో తలదాచుకుంటున్న వీరంతా ఎంతో హాయిగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. బిందేశ్వర్ పాఠక్ రాకతో తమ జీవితాలు పూర్తిగా మారాయని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. सुलभ के आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा हमको बहुत, पहले कैसे थी? बहुत भी अच्छा, पहले भी हमें अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। हमारा बाबा हमारा भाई, बंधु हमारे बाप है। हाँ, बहुत अच्छा है हमारा बाबा। बाबा रहेगा तो हम रहेंगे, ना नहीं रहेंगे। ప్రస్తుతం మనతో పాటు కొంతమంది వీడియో మదర్స్ ఉన్నారు. మరి వీళ్ళు అంటే ఆలయ ప్రవేశమే లేని వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఆలయంలోనే ఉండి చక్కగా రక్షాబంధన్ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇంత వైభవంగా నిర్వహించుకుంటున్న వీళ్ళ భావం ఎలా ఉందంటే, ఆ అనుభూతి ఎలా ఉందో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం, వాళ్ళ మాటల్లో విందాం. నమస్తే అమ్మా, आपके नाम बोलिए. मेरा नाम रतनिया दासी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम दरभंगा से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ त्योहार मनाने से? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ त्योहार मना रहे हैं? यहाँ बिंदेश्वर पाठक का 5 साल से। अच्छा, सुलभ में आप कब ज्वाइन हो गए? 5 साल हो गया ज्वाइन हुआ। अच्छा, सुलभ में ज्वाइन होने के बाद कैसा है आपके जीवन? पहले का जीवन, हाँ बोलिए। पहले का जीवन हम लोग का बहुत दुखी जीवन थे। हम लोग 2 रुपया करके बालाजी में भजन करते थे। हाँ 2 रुपया के भजन में हम लोग का गुजारा नहीं चलता था। हाँ जब हम लोग का साधन भजन का प्रयास में जब बिंदेश्वर पाठक जी आए हैं, तो हम लोग का जब उन सहायता दिए हैं तो हम लोग का जीवन कुछ नया आ गए। तो नया जब आ गए तो हम लोग सोच के देख लिया जे नहीं, ये जीवन तो हम लोग का किशोरी जी का जीवन है, हमारा लाडली का जीवन है। तो हम लोग बिंदेश्वर पाठक का कन्हैया रूप से हम लोग उनको दर्शन करते हैं। अभी भी उनको कन्हैया रूप से ही दर्शन करके गोपी भाव से उनको सेवा करते हैं। गोपी भाव से हम लोग उनको हर चीज चाहते हैं। చూశారు కదండి, మధురలోని బృందావన్లో ఉన్న వితంతువుల పరిస్థితిని. వాళ్ళంతా కూడా తాము వితంతువులము అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి ఎంతో సంతోషంగా మామూలు స్త్రీలలాగా వాళ్ళ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఇక్కడ చక్కగా హాయిగా ఉన్నారు. అయితే ఈ అనాచారం, ఈ అనాగరికమైన కట్టుబాట్లు ఇంకా దేశంలోని ఎన్నో ప్రాంతాల్లో రాజ్యమేలుతూనే ఉన్నాయి. వితంతువులు కూడా మామూలు స్త్రీలేనని, వాళ్లకు ఎన్నో ఆనందాలు, సంతోషాలు, కోరికలు ఉంటాయని గ్రహించి వాళ్లను మామూలు స్త్రీలలా చూసి జనజీవన స్రవంతిలో వాళ్లను భాగస్వాములను చేసి ఇంకా ఇలాంటి అనాగరికమైన కట్టుబాట్లను తెంచాలని కోరుకుంటోంది వనితా టీవీ.